Coucou mes amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy avec moi غزاله. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک ویدیو دیگه از چنل Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, on va lire ensemble un extrait d'un roman de Georges Perec. میخوایم امروز با هم دیگه بخشی از یکی از رمان‌های ژورژ پرک، نویسنده قرن 20 فرانسه رو بخونیم. با من همراه باشید. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. C'est parti. Bon, lisons ensemble l'ouverture, l'extrait d'un roman de Georges Perec. خب بریم سراغ این بخش از در واقع رمان و داستانی که ژورژ پرک که یکی از نویسنده های مشهور قرن 20 فرانسه هست کار کرده و موضوع اصلی ما در مورد کنسوماسیون هست. توی قسمت اول، تو باکس اولی که میبینید یک در واقع زندگی نامه کوتاه از ژورژ پرک هست که با هم دیگه میخونیمش و بعد میریم سراغ متن اصلی. مثل همیشه من اول متن رو میخونم کامل و بعد میریم سراغ تحلیل جز به جزش. ژورژ پرک 1936-1982. Né le 1936, meurt en 1982. Georges Perec, né à Paris, de parents polonais émigrés une dizaine d'années auparavant. Après des études de lettres et de sociologie, il devient documentaliste. Il publie son premier roman, Les Choses, en 1965, qui a gagné le prix Renaudot. Il entre dans le groupe de l'Oulipo, ou voire de littérature potentielle, qui expérimente des inventions formelles et verbales. La disparition 1969 en est un célèbre exemple. Roman écrit sans la lettre E, l'hypogramme. Son roman le plus connu, La vie mode d'emploi, qui a gagné le prix Médicis en 1978, est construit comme un puzzle. Dans les années 60, Jérôme et Sylvie ont une vingtaine d'années et vivent à Paris. Ils gagnent leur vie en faisant des enquêtes pour un institut de sondage. Pour ce jeune couple qui n'était pas riche, mais qui désirait l'être, simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils n'avaient que ce qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés. Alors que déjà, ils rêvaient d'espace, de lumière, de silence. À la réalité, même pas sinistre. Mais simplement, rétréci, et c'était peut-être pire de leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale. C'était leur réalité et ils n'en avaient pas d'autre. Mais il existait à côté d'eux, tout autour d'eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne marcher, les offres fallacieuses et si chaleureuses, pourtant des antiquaires, des épiciers, des papetiers.
Du Palais Royal à Saint-Germain, du Champ de Mars à l'Étoile, du Luxembourg à Montparnasse, de l'île Saint-Louis au Marais, des Ternes à l'Opéra, de la Madeleine au parc Monceau, Paris entier était une perpétuelle tentation. Il brûlait d'y s'occuper avec ivresse, tout de suite et à jamais. Mais l'horizon de leur désir était impitoyablement bouché. Leur grande rêverie impossible n'appartenait qu'à l'utopie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le texte. Lisons le texte ensemble et analysons les mots, les paragraphes et les structures parues dans le texte. خب بریم سراغ متنمون و با هم دیگه آنالیزش رو شروع بکنیم. خب ببینیم که اینجا چی داریم. Voilà. Bon. Georges Perec né à Paris. خب همون اول فعل نتر توجه ما رو به خودش جلب میکنه. به دیکتهش fais attention à la dictée N-A-I accent circonflexe et T. به دیکتهش دقت بکنید و استفاده از نه فعل نتر در زمان پرزنت دو اندیکاتیو هست اینجا فعل ما و در واقع علتش اینه که میخواد ما رو تکست وارد داستان بکنه، یعنی به ما این حس رو بده که ما در زمان وقوع داستان هستیم، همزمان با ژورژ پرک زندگی میکنیم و یک جورایی میخواد برای ما فضا سازی بکنه. Né à Paris, de parents polonais immigrés une dizaine d'années auparavant. در خانواده متولد میشه که این خانواده لهستانی هستن و حدود 10 سال پیش به در واقع فرانسه مهاجرت کردن. خب être né naître de quelqu'un. یعنی ببینید اینجا استفاده از دو خیلی جالبه و مهمه. La préposition du verbe naître c'est de. Vous pouvez dire je suis né des parents iraniens. مثلا شما اگه بخواید همین naître و de رو استفاده بکنید جمله مثل جمله je suis né des parents iraniens تحویل میدید. یعنی من در خانواده ای از پدر مادر ایرانی متولد شدم. Parents polonais émigrés une dizaine d'années. Émigrer, hein? Le verbe c'est émigrer به معنی در واقع مهاجرت کردن هست و اینجا چون که ما participe passé رو به جای adjectivemون استفاده کردیم خب حتما تطابق هم داریم. Des parents, de parents, S c'est pluriel. Émigrer avec S ça montre que c'est au pluriel. Une dizaine d'années ببینید عبارت une dizaine de یک عبارت تقریبا مبهم هست به معنی حدوداً 10 تا حالا میتونه 10 11 حالا سال باشه. une dizaine d'années auparavant هم اشاره به ادوربی است که اشاره به گذشته داره. Après une étude de lettres et de sociologie il devient documentaliste. خب تحصیلاتش ادبیات و جامعه شناسی بوده و بعد در کتابخونه شغل کتابدار یا در واقع مسئول اسناد رو به عهده میگیره. Il publie son premier roman, Les choses, en 1965, qui a gagné le prix Renaudot. خب اولین رمانش رو در سال 1965 می‌نویسه که جایزه معتبر رونودو رو براش به همراه میاره و نام این رمانش چیزها هست. Les choses. Publier quelque chose. Regardez bien, le verbe publier, c'est un verbe transitif et transitif direct. Donc, il n'y a pas de publier à ou publier de, non. Publier quelque chose. On publie des lettres, des livres ou bien des articles dans les journaux. Il entre dans le groupe de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui expérimente des inventions formelles et verbales.
حالا بعد به عضویت گروهی در میاد، در واقع وارد گروهی میشه به نام لولیپو که مخفف در واقع لوووار دو لیتراتور پتانسیل هست. یک جمعیتی بوده که درش جمعیت ادبیات حالا بالقوه بوده، همچین اسمی داره و در واقع در این مجمع و در این گروه نویسنده های جوان در واقع ساختار شکنی میکردن و در واقع با فرم و شکل رمان بازی میکردن که اکسپریمنتی اینجا معنی آزمایش، آزمون خطا انجام دادن هست. اکسپریمنته quelque chose. حالا des inventions formelles، یه سری ابداعات و اختراعات فرمی و مربوط به کلمات داشتن در رمان هایی که می نوشتن. حالا برای اینکه واضح تر بشه ببینید دو تا صفت داریم اینجا، فرمل و وربال. برای اینکه واضح تر بشه مفهوم جمله بریم و مثالش رو ببینیم. لا دیسپاریسیون، رمانی تحت عنوان دیسپاریسیون داره ژورژ پرک که معنی فقدان یا مفقود شدن، مفقود شدگی ترجمه شده و در سال 1969 نوشته شده. این رمان بسیار معروفی هست در همین سبک ابداعات در واقع فرمی و کلمه‌ای. چرا؟ چون که این رمان در واقع حرف ا نداره. در نوشتن این رمان از حرف ا استفاده نشده. در نوع خودش جالب و در واقع غیر عادی هست که به این در واقع فرآیند ما میگیم لیپوگرام. یک حرف، دو حرف در واقع در طول اون رمان یا داستان حذف میشن. roman est un célèbre roman, c'est un célèbre exemple, un exemple connu, un exemple très en fait renommé, écrit sans la lettre E. ببینید sans la lettre E. Bon, un célèbre exemple همونطور که توی صحبتم گفتم، برای célèbre شما اکیولان ها یا در واقع مدل هایی دارید که میشه کنو رو نام برد و یا رنومه رو نام برد. son roman le plus connu، ببینید اینجا هم استفاده شده son roman le plus connu. وقتی که شما در واقع صفتی دارید که این صفت از یک سیلاب بیشتر هست، شما برای تبدیل اون صفت به حالت سوپرلاتیو باید اول اون اسم تکرار بکنید son roman et puis après le plus connu. la vie mode d'emploi، حالا این زندگی در واقع نحوه کار کردن با زندگی یا زندگی دفترچه راهنما، لا مود دامپلوا، رمانی هست که برای ژورژ پرک جایزه مدیسی رو در واقع در سال 1978 برمغان آورده. رمانی هست که به شکل یک پازل نوشته شده. et construit، regardez bien l'emploi de la voix passive، et construit comme un puzzle. بریم و در قسمت بعدی وارد متن اصلی بشیم که بخشی از رمان ژورژ پرک است. Lisons maintenant l'extrait du texte ensemble. Dans les années 60, Jérôme et Sylvie ont une vingtaine d'années et vivent à Paris. خب dans les années 60 وقتی که شما میخواید بازه زمانی رو مشخص بکنید و این بازه زمانی 10 ساله هست، خب یه دسنی هست معنی دهه و خب وقتی که میگید dans les années 60 به معنی دهه 60 هست. در دهه 60 یعنی در دهه 1960 ژروم و سیلوی که حدوداً 20 سالشون بود توی پاریس زندگی میکردن. مثل همون اون دیزن دنه که توی پاراگراف قبلی، باکس قبلی دیدیم با هم دیگه، اون vingtaine d'années هم une vingtaine d'années plus le mot en fait au pluriel واژه‌ای هست که شما برای صحبت کردن در مورد حالا عدد 20 ولی به طور حدودی به کار میبرید. مثلا ممکنه 21 باشه، 20 باشه، 22 باشه، حدوداً 20 ساله. اون une vingtaine d'années et vivent à Paris. ببینید حالا شما رو داره در واقع توی متن داستان قرار میده و داره براتون توصیف میکنه که داستان در مورد کیا هست. ببینید از پرزان استفاده کرده، بنابراین به کاربردش دقت بکنید.
Ils gagnent leur vie en faisant des enquêtes pour un institut de sondage. خب خرج زندگیشون چجوری در می آوردن؟ خرج زندگیشون اینجوری در میاد که برای یک مؤسسه آماری pour un institut de sondage کارهای در واقع تحقیقاتی انجام میدن، تحقیق و ریسرچ انجام میدن. ils font des recherches. ببینید اینجا از gérondif en plus le participe présent استفاده کرده. en faisant des recherches یعنی برای بیان اینکه چطور زندگیشون خرج زندگیشون رو در میارن، برای بیان چگونگی comment ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie en faisant des enquêtes. Ils font des enquêtes. شما به کمک در واقع ژرondیف میتونید به این سوال چگونگی جواب بدید. gagner leur vie هم یعنی خرج زندگی رو در آوردن. En faisant des enquêtes. Enquête c'est un mot qui en fait signifie une série de questions sur un sujet pardon. Et voilà, un sondage c'est aller poser des questions à un groupe de personnes. خب این از این قسمت بریم و سراغ متن اصلی ببینیم که چی گفته. Pour ce jeune couple qui n'était pas riche mais qui désirait l'être simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. خب داریم میگه برای این زوج جوان که خیلی هم ثروتمند نبودن ولی میخواستن که باشن و تنها به این دلیل ساده که بدبخت بیچاره نبودن، بی پول هم نبودن، شرایط از این سخت‌تر و ناراحت‌تر نمیتونست باشه. Bon, pour ce jeune couple, regardez bien, l'adjectif jeune ici c'est placé en fait avant le mot. Ce jeune couple qui n'était pas riche. ببینید اول داستانی ما داره فضا سازی میشه. حالا اول این اکستره هستیم، اول این قسمت هستیم، داره فضا سازی شروع میشه. ببینید از امپخفه چجوری استفاده کرده. Qui n'était pas riche mais qui désirait l'être. Ils ont commencé à désirer en fait dans le passé et ils désirent toujours. ما نمیدونیم که کی این احساس درشون به وجود اومده ولی حتما در گذشته بوده و هنوز هم ما این حالات در واقع خواسته و این دیزایر و این میل رو درشون میبینیم به سمت پولدار شدن. mais qui désirait l'être. حالا اینجا l'être اون ال اپاستروفش برمیگرده به ایده در واقع ثروتمند بودن. être riche. simplement parce qu'il n'était pas pauvre. خب دلیلشون هم این بود، دلیلشون که میخواستن ثروتمند بشن این بود که فقیر نبودن، تا متوسط بودن. Simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. برای این زوج جوان شرایط نمیتونست از این ناراحت کننده تر یا معذب تر باشه. N'existait pas de situation plus inconfortable. Confortable, inconfortable, c'est le en fait antonyme, c'est l'antonyme. Il n'avait que oh là là, une seconde. Bon, il n'avait que ce qu'il méritait d'avoir. فقط اون چیزی رو که استحقاقش رو داشتن یا حقش رو داشتن یعنی بیشتر از اون نداشتن. خب طبقه تقریبا متوسط، حالا خیلی پولدار هم نیستن، خب در واقع محتاج زندگیشون رو دارن. il n'avait que ce qu'il méritait d'avoir. ببینید از ne و que ما اینجا دوباره برای رستریکسیون و در واقع محدود کردن استفاده کردیم. فقط همون چیزایی رو داشتن که نیاز داشتن، یا مثلا استحقاقش رو داشتن که méritait d'avoir، یا همون چیزایی رو داشتن که باید می داشتن. qu'il méritait quelque chose ça veut dire شایستگی چیزی رو داشتن یا در واقع digne, être digne de quelque chose qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés. خب renvoyés به معنی اخراج شده، لیسانسه هست. Ils étaient renvoyés. اخراج شده بودن، از کارشون بیکار شده بودن.
alors que déjà il rêvait d'espace, de lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie, et c'était peut-être pire, de leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. خب این جمله تقریبا جمله طولانیه، بریم با هم دیگه جز به جز بررسیش بکنیم. خب از کار بیکار شده بودن. alors que déjà il rêvait d'espace. قبلا چی کار میکردن؟ در حالی که قبل از اینکه حالا اخراج بشن il rêvait d'espace. رویاشون این بود که فضا داشته باشن، نور داشته باشن، حالا منظورش در واقع اون جایی که زندگی میکنن، آرامش رو در واقع سکوت داشته باشن و در واقع رویاشون واقعی بود. il rêve à la réalité. در واقع اینجا rêve à، چون حتما همیشه شما rêve دو دیدید، با پریپوزیسیون ا هم ما rêve رو استفاده میکنیم. rêve à به معنی پانسه، به معنی فکر کردن هست. به چی فکر میکردن؟ به واقعیت فکر میکردن که خیلی هم بد و شوم نبود، même pas sinistre، ولی mais simplement rétréci. فقط این مقدار حالا کوچیک و محدود بود. et c'était plus pire. حالا چی بدتر بود؟ de leur logement exigu، این که در واقع به اون خونه محقر و تنگشون فکر میکردن و به غذاهای روزمرهشون فکر میکردن و به تعطیلات خیلی ساده و محقرانه‌ای که میرفتن فکر میکردن. بنابراین از این وضعیت به اون وضعیت در واقع ما اینجا یک شیفتی داشتیم. خب این داره میگه که اوضاعشون خیلی بدم نبود ولی به این چیزا حالا فکر میکردن. Logement exigu, le repas quotidien de leurs vacances chétives. C'était ce qui این دو قسمت رو هم من توضیح بیشتری ندادم چون در نوت دو بعد و پژ این یادداشت پایین صفحه شما این دو کلمه رو صفت رو دارید. اگزیگو به معنی très étroit هست برای فضا، وقتی که استفاده میشه به معنی تنگ و خیلی محقر هست. شتیو هم همینطور نگاتیو هست و معنی پاور، حالا خیلی محقرانه، ساده و کوچک و کم هست. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale. خب این مطابق بود با در واقع جایگاه اقتصادیشون، وضعیت عضو اقتصادیشون و جایگاه اجتماعیشون. ببینید سیتواسیون اکونومیک، پوزیسیون سوسیال. این کورسپوندر فعل جالبیه. این جواب دادن به چیزی. حالا در اینجا وقتی که توی همچین بافتی استفاده میشه معنی هماهنگ بودن با چیزی هست. مثلا وقتی که شما میگید که این جواب cette réponse ne correspond pas à cette question، این جواب به این سوال نمیخوره یا باهاش نمیخونه، همخوانی ندارن، یعنی این جواب مال اون سوال نیست. c'est ça. C'était leur réalité. این واقعیت زندگیشون بود. Et il n'en avait pas d'autre. و واقعیت دیگه‌ای موجود نبود، واقعیت دیگه‌ای نداشت زندگیشون. Mais il existait. ولی واقعیتی وجود داشت. À côté d'eux، اینجا دو منظور همون کوپلمون هست، ژرام و سیلوی. tout autour d'eux، تمام اطرافشون، tout au long des rues، tout au long یعنی در امتداد اون خیابون ها، où il ne pouvait pas ne pas marcher که نمیتونستن از اونجا رد نشن، توی اون خیابون قدم بر ندارن، یعنی نمیتونستن ازش در برن. خیابونایی بود که حالا لابد به مسیر خونهشون یا محل کارشون منتهی میشد. les offres fallacieuses، چی میدیدن؟ چی وجود داشت توی در واقع این خیابان ها و کوچه پس کوچه هایی که نمیتونستن پا نذارن اونجا؟ آفر فلاسیوز، پیشنهادهایی به شدت وسوسه کننده یا دروغین میدیدن. خب حتما دیدید که وقتی که دارید توی خیابون رد میشید، حالا از کنار هر مغازه که رد بشید
چیزی که توی ویترین توجه شما رو جلب میکنه به خودش، در شما یک میلی به وجود میاره. این داره اون فضا رو توصیف میکنه که برای این دوتا آدم که خیلی هم بهره‌مند نبودن، خیلی پول چندانی نداشتن، کوچه خیابون پر بود از وسوسه. Les offres fallacieuses. Fallacieuses, en fait, ça veut dire aussi, en bas de page, vous voyez la note, ça veut dire trompeuse, غلط انداز. Et si chaleureuse, pourtant des antiquaires, des épiciers, des papetiers. یعنی انقدر برخوردشون صمیمی و دوستانه بود که خب آدم وسوسه میشد. این فلاسیوز در ادامه همین، در واقع مربوط به همین مسئله هست. فلاسیوز چی بود؟ اون پیشنهاداتشون خیلی وسوسه انگیز و غلط انداز بود و بقیه‌اش هم که دیگه اسامی شغلاست. آنتیکر، کسی که آنتیک فروشی داره. اپیسیه، کسی که در واقع حالا بقالی داره. اپیسری، اپیسیه. و پاپتیه هم کسی که لوازم نوشتار یا همون لوازم تحریری داره. حالا قبلا این کاغذساز هم بودن. سی شالوروز پورتون، این قسمتش خیلی مهمه. انقدر برخوردشون صمیمی بود، برعکس که اینجوری حس میشد، غلط انداز و دروغین برداشت میشد. والا این هم از این. خب برای اینکه کارمون خیلی طولانی نشه، چون تحلیل این متن ادبیه بیشتر طول میکشه، ادامه متن رو در ویدیو بعدی تماشا کنید و با ما به سوالات پاسخ بدید. میخوایم با هم دیگه روش در واقع درگیر شدن با سوالات، پیدا کردن جوابا رو از توی متن با هم دیگه یاد بگیریم. والا سفینی. خب اینم از این. امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی بکنید. کامنت بذارید برامون، سوالی داشتید بپرسید، ما به سوالاتون جواب میدیم. تا ویدیو بعدی، چاو.